بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، میں ہوں آپ کا ہوسٹ مجاہد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب فیس بک چینل۔ ناظرین کرام، اسرائیلی فوج نے آج اس جنگ کی ابتدا کر دی ہے جو شاید ہماری آنے والی نسلیں بھی اس جنگ کو ہو سکتا ہے دیکھیں، اور یہ بڑی تباہ کن جنگ ہو سکتی ہے۔ اسرائیل کی فوج نے لبنان کی کیپٹل بیروت میں حماس کے نمبر 1 رہنما جو اسرائیل کے ہٹ لسٹ پر تھے ان کو ڈرون حملے میں مار دیا ہے۔ صالح العریری ان کو ڈرون حملے میں جس میں مارا گیا ہے، یہ اصل میں اتنی بڑی انٹیلیجنس فیلئر تھا جو حزب اللہ کی جانب سے ہے یا حماس کی جانب سے۔ اس وقت ظاہری سی بات ہے کہ ان کی تو ساری ذمہ داری لبنان کے اندر تھی جب وہ کسی اور ملک میں تھے۔ دیکھیں، جس جنگ کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی ساری دنیا، اب وہ رکے گی نہیں، اب وہ اتنی دور تک پھیلے گی کہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اور حزب اللہ اب اس جنگ کی شروعات جو کرنے جا رہی ہے، آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ازل ضرورت حال پیدا ہوئی ہے کہ اصل میں اپنے ساتھیوں سمیت جا رہے تھے اور وہاں پر ان کی ایک خاص میٹنگ ہونے والی تھی، اور اس میٹنگ کے اندر غالباً وہ حسن نصر اللہ سے ملاقات کرنے والے تھے، لیکن انفارمیشن اندر سے نکل کر گئی باہر اور اسرائیل تک پہنچی۔ انہوں نے وہاں پر ڈرون بھیجا اور اس ڈرون حملے کے ایگزیکٹلی وہاں پر جا کر لگا، وہ بھی مارے گئے، ان کے ساتھ 1-2 رہنما تھے اور متعدد لوگ وہاں پر مارے گئے۔ اب یہ اصل میں اتنی تباہ کن جنگ ہے، اتنی تباہ کن جنگ ہے کہ اب حزب اللہ کے میزائل جو ہیں وہ سیدھے اسرائیل کا انہوں نے رخ کر لیا ہے، کیونکہ اصل میں یہ جو رہنما تھے، یہ جو 7 اکتوبر کا حملہ تھا، ان میں جو پلاننگ کرنے والے تھے وہ حماس کے یہ رہنما تھے، اور اس بات کا اسرائیل کو پتہ چل گیا تھا۔ انہوں نے کہا جو مرضی ہو جائے، ہم نے سب سے پہلے اس بندے کو مارنا ہے، اور اس کے بعد اصل میں وہ اسماعیل ہانیہ اور باقی تمام لوگ قطر کے اندر ہوں، چاہے ترکی کے اندر ہوں، چاہے رشیا یا کسی اور جگہ پر ہوں، اب وہ انڈر گراؤنڈ ہو گئے اور سب نے اپنے فون بند کر لیے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے کہا تھا کہ وہ بیرون ملک جا کر حملہ کریں گے، ترکی نے کہا تھا اگر آپ نے یہ غلطی کی تو ہماری طرف سے اعلان جنگ۔ نمبر 2 صورتحال یہ ہے کہ اس سارے معاملے کے اوپر کہانی اس طرف جا رہی ہے کہ جس کا ہم لوگ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ یہ لوگ قطر سمیت کسی بھی ملک میں حملہ کر سکتے ہیں، اور انہوں نے دیکھیں اصل چیز تھی کہ ابھی تک حزب اللہ کو روکے ہوا تھا ایران، اور باقی سارے معاملات حملے ہو رہے تھے، لیکن اس لیول پر جا کر لڑائی نہیں ہو پا رہی کہ حسن نصر اللہ کہہ دے اب آپ نے ڈکلیئر کر دی ہے وار۔ آپ جانتے ہیں اس وقت اسرائیل کی صورتحال کیا ہے؟ اس وقت صورتحال یہ پیدا ہو گئی ہے کہ غلطی نہیں آپ اس کو کہہ سکتے، یہ بس سمجھ لیجئے کہ بہت بڑی جنگ کی ابتدا ہے، اتنی بڑی جنگ کی ابتدا ہے کہ یہ لبنان کے اندر حملہ ہوا ہے۔ اس وقت اسرائیل نے سب سے زیادہ گریٹ الرٹ ناردرن بارڈر کے اوپر جاری کر دیا ہے، اور سارے کے سارے علاقے جس کے ساتھ لبنان کا بارڈر لگتا ہے ٹوٹلی سارے خالی کروا لیے گئے ہیں، امیڈیٹلی خالی کروا لیا ہے، بلکہ پہلے بھی کروانے شروع کر دیے تھے۔ ان کو اندازہ تھا اب اس صورتحال کے اندر جو نئی لڑائی ہونے جا رہی ہے، ظاہر سی بات ہے اس میں وہ بدلہ لیں گے، اور جو وہ بدلہ لیں گے وہ کس طرح ہوگا؟ وہ کوشش کریں گے کہ حزب اللہ کی جانب سے یا حسن نصر اللہ کی جانب سے کوشش کی جائے گی کہ وہ اسی لیول کے چوٹی کا لیڈر کوئی ماریں۔ دیکھیں حماس اصل میں کہاں پر ہوتی ہے، یا تو وہ ترکی میں ہوتی ہے یا وہ قطر میں ہوتی ہے، اور غالباً کچھ معلومات کے مطابق جو سوشل میڈیا کے اوپر وہاں پر اسرائیلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کو نشانے پر بنانا ہے، وہ کہتے ہیں ترکی میں کریں، اور غالباً ان کا خیال اسرائیل کی انٹیلیجنس کا کچھ رشیا کے اندر بھی ہو سکتی ہے۔ اب اس ساری صورتحال میں وہ کام یہ کریں گے کہ چونکہ ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ان کا آفس تھا وہاں پر، وہ حسن نصر اللہ سے معاملہ طے کر رہے تھے کہ ہمیں آگے کیا کرنا ہے۔ اب وہ ملاقات کرنے کے لیے جب جا رہے تھے، اتنی اہم ملاقات، آپ سوچیں کہ اگر اس لیول پر ان کو پتہ ہے کہ کہاں پر لڑائی ہو سکتی ہے، کہاں پر ہم معاملہ طے کر سکتے ہیں، کہاں میٹنگ ہو رہی ہے، تو یہ اتنی سیکیور انفارمیشن نہ یہ لوگ موبائل یوز کرتے ہیں کہ دنیا کا سب سے بڑا حملہ جو انہوں نے ڈیزائن کیا تھا سرنگوں میں بیٹھ کر، وہ آج تک پکڑے نہیں گئے، اور اگر یہاں سے پکڑے گئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ لبنان کے اندر اسرائیل کا جاسوسی نیٹ ورک کام کر رہا ہے۔ شام کے اندر حالیہ انہوں نے ایران کے ایک بڑے لیڈر مارا تھا، اب انہوں نے یہاں پر مارا، اس کا مطلب ہے کہ اگلا نمبر جو اسرائیل میں نیتن یاہو یا اسرائیل کی فوج نے کہا تھا، اصل میں وہ کہہ رہے تھے کہ اگلا نمبر ہے حسن نصر اللہ کو، تو انہوں نے حسن نصر اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے، اس کا مطلب ان کا ملاقات کا پتہ تھا، کیونکہ یہاں پر وہ آتے نہیں تھے، یہ بات ذہن میں رکھے گا، یہاں پر وہ آتے نہیں تھے، جنہوں نے دنیا کا
इतना बड़ा हमला डिजाइन किया हो वो एक जगह कभी नहीं होते, हमेशा से। वो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर वो मुलाकात करने के लिए आ रहे थे और उनको ये इंटेलिजेंस मिल गई और उन्होंने हमला कर दिया। अब जब जंग होती है तो आपका भी नुकसान होता है और दूसरों का भी नुकसान होता है, लेकिन चूंकि उन्होंने टारगेट इस जगह पर किया कि जहां से अब हिजबुल्लाह के 2.5 लाख मिसाइल हैं, अब वो मिसाइलों की बारिश होने वाली है। देखें, हमास अपनी लड़ाई करती रहेगी, लेकिन अभी तक अमेरिका और बाकी ताकतें जिस लड़ाई को बचा कर रखा हुआ था कि सब के ये लड़ाई खित्ते में ना हो जाए, वो तो शुरुआत उसकी हो गई। अब चूंकि हिजबुल्लाह इस जंग के अंदर कूद पड़ी है, आपने वहां पर जाकर ड्रोन हमला किया तो उन्होंने जवाबी कार्रवाई करनी है। उनकी पूरी कोशिश होगी कि अब इसके पाए का कोई लीडर, कोई रहनुमा, चाहे वो इजराइल के अंदर हो या किसी जगह पर हो, हम उसको जरूर मारेंगे और उसका बदला लेंगे। क्योंकि अगर ये बदला वहां से नहीं लिया जाएगा तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि इस सारी सूरत हाल में मामला काफी खराब हो जाएंगे। और बदला उन्होंने लेना है। जब वो बदला लेंगे तो इसका मतलब है ओपनली बिल्कुल ओपनली ये वार क्लियर हो गई है। और याद रखिएगा, इसमें हिजबुल्लाह ने अब जो लड़ाई करनी है तो वो दोनों तरफ से जंग जब छिड़ेगी तो इसमें फिर अमेरिका कूदेगा। आप जो मर्जी कह लें, अभी तक अमेरिका ने शो किया हुआ है कि हम नहीं जाएंगे सब कुछ, लेकिन ये तो लड़ाई अब शुरू हो गई है। अब उन्होंने रिप्लाई करना है, उन्होंने करना है कि चाहे इनके 2 लाख मिसाइल क्यों ना मारे जाएं, उन्होंने मार देने हैं। अब से बड़ी बात यह है कि खलबली तो मची है हिजबुल्लाह के अंदर और खास तौर पर लबनान में कि अगर इतनी अहम मीटिंग करने जा रहे थे और उनके इलाके, इसका मतलब है कि उनको ये भी पता था कि मीटिंग कहाँ हो सकती है या उनको ये पता था कि यहाँ पर है। लेकिन लबनान के अंदर अगर आपका बाहर से ड्रोन हमला कोई आकर आपको तबाह कर जाता है तो ये कोई आम बात नहीं है। इसका मतलब है कि आपने हाई लेवल पर इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की हुई थी, आपने वहां पर जाकर हमला कर दिया। अब इसका मतलब ये है कि आपका अगला निशाना हसन नसरुल्लाह है और इसराइल कामयाब हो गया है इस जंग को बाहर तक खेलने में। अब इस जंग के अंदर हिजबुल्लाह कूदेगी और सही मानों में इसमें ऐलान जंग कर देंगे। अब इसको कोई नहीं रोक सकता, ना आप, ना हम, ना कोई और चीज। लेकिन एक बड़ी अजीब और गरीब बात यह है कि इस जंग को जब आप अगले पैमाने पर लेकर जाएंगे तो इसराइल के अंदर सबसे ज्यादा लोग हिजरत करेंगे, क्योंकि उनको पता चल गया है कि अब ये जंग का रुख अब डायरेक्टली उनकी तरफ होगा। जंग इधर भी जाएगी, जंग उधर भी जाएगी। तो एक बात जहन में रखिएगा, इसराइल ने अब ये जो डायरेक्टली हमले किए हैं ना, जब हमले करने में बैरूत के ऊपर से उसने जो किया है, इसके बाद उसने अमेरिका को बुलाना है और अमेरिका को बुलाकर उसने कहना है कि अब तुम इस जंग में कूदो। अब ये जंग कंट्रोल से बाहर हो गई है और न्यूक्लियर ऑप्शन भी उन्होंने अपने पास रखी हुई है। अगर हम कोई अपना एटमी हमला भी कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस जंग का जो नक्शा है वो बुरी तरह बदलने जा रहा है। आखिरी दफा इसराइल ने बैरूत में जब हमला किया था वो 2006 का टाइम था। ये बात जहन में रखिएगा, 2006 का टाइम था जब आखिरी दफा हमला किया था। इसके बाद उनकी जरूरत नहीं पड़ी। अगर उन्होंने तकरीबन 18 साल के बाद जाकर हमला किया है तो 2006 में आखिरी दफा जंग छिड़ गई थी और आज अब जो हमला किया है तो ये अब जंग की इब्तिदा है। इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं करनी, किसी सूरत आपने कोई गुफ्तगू नहीं करनी। और वो कह रहे हैं कि रात सुबह किसी भी पहर कोई बड़ा खतरनाक हमला या कोई चीज हो सकती है। एक और अजीब और गरीब सूरत हाल थी कि इमीडिएटली फैसला हुआ कि हसन नसरुल्लाह की कल स्पीच की जाएगी, कल तकरीर होगी इस हवाले से और वो कोई लाहे अमल का ऐलान करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर अचानक से उनकी तकरीर कैंसिल की गई और वो कहाँ है कि अब मामला ये है कि जाहिर सी बात है, सबसे पहले उन्होंने बचना है। हसन नसरुल्लाह की जो लोकेशन है वो ना पहुंच पाए किसी जगह। देखें, एक बंदा अगर हसन नसरुल्लाह से जाकर मीटिंग करने के लिए जा रहा था, अगर ये सारे का सारा मामला हुआ है तो जाहिर सी बात है कि उसकी लोकेशन उनको पता थी, तो जाहिर सी बात है उनको हसन नसरुल्लाह की लोकेशन का भी पता होगा। तो सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त उन्होंने सबसे पहले उनकी स्पीच कैंसिल करवाई है और स्पीच कैंसिल करवाने के बाद वो कह रहे हैं कि शायद हो सकता है अब से ही स्ट्राइक की इब्तिदा हो जाए या बताए बगैर करें। ये भी एक सूरत हाल है। पहले उनका प्लान था, अब वो ऐलान करेंगे या कुछ और करेंगे। अमेरिका के अंदर बड़ी बड़ी ताकतों की बड़ी बड़ी खुफिया चीजें उनके पास हैं, तो लिहाजा वो उनके थ्रू उनसे बड़े बड़े काम करवा लेते हैं। और आप बताएं, अमेरिका का इलेक्शन हो रहा हो, आपने उसको बिला वजह की जंग में धकेल दिया है। और अब आपने इवन के मना किया था, ये बात जो बाइडन ने नेतन्याहू को कहा था कि कम अज कम हिजबुल्लाह से जंग नहीं छेड़नी। और 2 चीजें उसने कहा था, एक ऑपरेशन नहीं करना और दूसरा उसने कहा था कि जंग नहीं छेड़नी। न्यू ईयर जो अब का स्टार्ट होगा तो मुझे ये जंग खत्म चाहिए, उसने
ख़त्म करने की बजाय इसने अमेरिका को कहा तेरी औकात मैं बताता हूँ। उसने न्यूक्लियर के अगले ही दिन जाकर हमला कर दिया और अब कौन सी भयानक रात और जंग शुरू होने वाली है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ग्लोबल लिंक न्यूज़ को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। फी अमानिल्लाह। अल्लाह।